Assalamu alaikum. I am Dr. Ifat Tabassum, Associate Professor, Department of Biochemistry, Boshundhara Ad-Din Medical College. Today we are going to discuss about carbohydrate metabolism. As we know, glucose is the central molecule of the carbohydrate metabolism, and liver is the main organ which regulates the blood glucose level. So, liver is known as the glucose state monitor of the body. There are some pathways of carbohydrate metabolism. First one is anabolic pathway, then catabolic pathway and amphibolic pathways. So first the anabolic pathways. Anabolic pathways included gluconeogenesis and uronic acid pathway, and catabolic pathway included glycolysis, glycogenolysis, HMP shunt, oxidation of pyruvate to acetyl-CoA. And there is amphibolic pathway, it is TCA cycle. So today we are going to talk about glycolysis. So what is glycolysis? The term glycolysis is derived from a Greek word. Glucose mean sweet or sugar and lysis mean dissolution. In 1940, Gustav Ebnen, Otto Meyerhof and Jacob Partners, they described the cycle glycolysis. So this pathway is known as, another name is Ebnen-Meyerhof pathway. So there are some salient feature of this cycle. First one is the substrate. Substrate is the glucose and product is pyruvate in aerobic condition and lactate in anaerobic condition. The compartment is cytoplasm and it is catabolic in nature, and coenzyme needed is NAD. And total ATP production 8 in aerobic condition and 2 in anaerobic condition. So what is the definition of glycolysis? Glycolysis is a process by which glucose molecules are metabolized through a series of reactions into two molecules of pyruvate or lactate. আমরা জানি যে কার্বোহাইড্রেট যেটা সেটা যতগুলো আমাদের কার্বোহাইড্রেট আমরা ইনটেক করি, এই সবগুলো কার্বোহাইড্রেট আমার অবশ্যই গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে যেতে হবে ফর অক্সিডেশন। সো আমরা 1 মোল গ্লুকোজ অক্সিডেশন করে 2 molecules of pyruvate in aerobic condition and অথবা 2 molecules of lactate in anaerobic condition-এ পাই। সো আমার গ্লাইকোলাইসিসের দুইটা টাইপ আছে, একটা হচ্ছে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস, একটা হচ্ছে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস। অ্যারোবিক কন্ডিশন যেটা সেটা আমার হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, আর এখানে আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে পাইরুভেট। আর অ্যানারোবিক কন্ডিশন যেটা হচ্ছে ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন, এটা হচ্ছে আমার এন্ড প্রোডাক্টটা হচ্ছে ল্যাকটেট। এটা হচ্ছে মাসল আর ইন সার্টেন মাইক্রো অর্গানিজমে। অ্যানারোবিক কন্ডিশন যেটা অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে যেটা আমার এনাফ এনার্জি আমার দেয় না, ঠিক আছে, খুব লিটল এনার্জি আমার এটিপি হিসেবে দিয়ে থাকে। There are 10 enzyme catalyzed reaction in glycolysis. They occur in two stages. The first stage is preparatory stage. First 1 to 5 step is known as preparatory step, and second is payoff stage. Stage reaction 6 to 10, they are known as payoff stage. And overall in glycolysis 8 ATP is produced in aerobic condition and 2 ATP is produced in anaerobic condition. So what are the steps of glycolysis? First step is glucose is converted into glucose 6-phosphate with the help of the enzyme hexokinase. Here 1 ATP is used, and from glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate with the help of the enzyme phosphoglucoisomerase. Then fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate with the enzyme phosphofructokinase. Here 1 ATP is used here. Then fructose 1,6-bisphosphate is converted into two molecules, that is 2 triose. One is glyceraldehyde 3-phosphate and another is dihydroxyacetone phosphate. Then this glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate with the
help of the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Then 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate with the help of the enzyme phosphoglycerate kinase. Then it is converted into 2-phosphoglycerate with the enzyme phosphoglycerate mutase. Then 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate with the enzyme endolase. Then the phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate with the help of the enzyme pyruvate kinase. So আমার গ্লাইকোলাইসিসে 10টা স্টেপ আছে। 10টা স্টেপের মধ্যে প্রথম যেই দুইটা স্টেপ সেই দুইটা স্টেপ দ্যাট ইজ গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট এবং গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে যখন ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate আমার কনভার্ট হচ্ছে, এই দুইটা স্টেপে আমার এটিপি ইউজড হচ্ছে, যেখানে আমার এটিপি ইনপুট করতে হচ্ছে। দেন ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate আমার ভেঙে ক্লিভেজ হয়ে দুইটা ট্রায়োজে কনভার্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে গ্লিসারিলডিহাইড 3-phosphate অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। কিন্তু ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট যেটা, সেটা আমার ফার্দার গ্লাইকোলাইসিসে যেতে পারে না। সো এটা একটা আইসোমারেজ এনজাইমের মাধ্যমে এগেইন গ্লিসারিলডিহাইড 3-phosphate কনভার্ট হয়ে যায়। দেন এই গ্লিসারিলডিহাইড 3-phosphateটা ফার্দার স্টেপগুলোতে যায় এবং পাইরুভেটে কনভার্ট হয়। সো আমার প্রথম স্টেপে এটিপি ইউজ হচ্ছে, প্রথম 5টা স্টেপের মধ্যে 2টা স্টেপে এটিপি ইউজ হচ্ছে। বাকি 6 থেকে 10 নম্বর যে স্টেপ, এখানে আমার এটিপি প্রডিউস হয়। এখন এটিপি আমার কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে? এখানে আমার যে এটিপিটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে এটিপি প্রডিউস হয়। কয়টা এটিপি প্রডিউস হচ্ছে? 4টা এটিপি প্রডিউস হচ্ছে। কিভাবে? সাবস্ট্রেট লেভেলে আমার হচ্ছে 4টা এটিপি, দ্যাট ইজ ডিরেক্টলি আমার এটিপি প্রডিউস হচ্ছে। আর এখানে আমার যখন গ্লিসারিলডিহাইড 3-phosphate থেকে 1,3-bisphosphoglycerate হচ্ছে, তখন আমার 2টা NADH তৈরি হচ্ছে। এই NADHটা আমার রেসপিরেটরি চেনে যাবে এবং এই রেসপিরেটরি চেনে যে আমার 6টা এটিপি দিবে। সো আমরা যদি গ্লাইকোলাইসিসের এটিপি ক্যালকুলেশনে আমরা যাই, তাহলে আমরা বলবো যে আমার অ্যারোবিক কন্ডিশন যদি থাকে, তাহলে আমার অ্যারোবিক কন্ডিশনে 8টা এটিপি তৈরি হয়। টোটাল তৈরি হবে আমার 10টা তৈরি হলো। 10টার মধ্যে 6টা হবে আমার রেসপিরেটরি চেন লেভেলে, আর বাকি 4টা হবে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে, এবং এরপরে ইউটিলাইজেশন হবে আমার 2টা এটিপি। সো নেট এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে আমার 8টা ইন অ্যারোবিক কন্ডিশন। আর এটা যদি অ্যানঅ্যারোবিক কন্ডিশন হয়, তাহলে আমার সাবস্ট্রেট লেভেলে তৈরি হবে 4টা এটিপি আর 2টা আমার ইউটিলাইজেশন হয়ে যাবে। সো আমার নেট এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে 2টা। সো আমার এটিপি ক্যালকুলেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্লাইকোলাইসিসে, কারণ এটিপি এটা রিটেনেও আসে আমাদের কোশ্চেন, রিটেন আর ভাইবা দুইটার জন্যই আমাদের লাগবে। সো আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে। এখন আমার অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসটা হবে due to lack of oxygen in the respiratory chain cannot work due to oxidize reduce NAD। যেই NADH আমার তৈরি হচ্ছে during the process of glycolysis, এই NADPটা আমার রেসপিরেটরি চেনে যে কাজ করতে পারে না ইন অ্যানারোবিক কন্ডিশন, কারণ ওখানে অক্সিজেন পাচ্ছে না। সো এই NADPH থেকে কোনো এটিপি তৈরি হয় না। সো অ্যানারোবিক কন্ডিশনে শুধু আমার সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন থেকেই 4টা এটিপি তৈরি হয়। এখন আমার অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসটা কোথায় হচ্ছে? ল্যাকটেট প্রোডাকশন হচ্ছে আমার। সো অ্যানারোবিক কন্ডিশনের মাধ্যমে ইন আরবিসি, পার্টস অফ রেটিনা অ্যান্ড ইন স্কেলিটাল মাসল ডিউরিং স্ট্রেনিয়াস এক্সারসাইজ। সো যেই কন্ডিশনগুলোতে আমার অক্সিজেন আমি এনাফ পাচ্ছি না, সেই কন্ডিশনগুলোতে আমার এটিপি সাপ্লাই করার জন্য অ্যানারোবিক কন্ডিশন হচ্ছে। এবং অ্যানারোবিক কন্ডিশনে আমার পাইরুভেট থেকে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে আমার ল্যাকটেটটা তৈরি হচ্ছে, এবং এখানে আমি এটিপি পাচ্ছি অনলি 2টা। এখন রেগুলেশন অফ গ্লাইকোলাইসিস, আমার এই টোটাল 10টা স্টেপের মধ্যে 3টা ইরিভার্সিবল স্টেপ আছে, যেখানে যেই 3টা স্টেপ আমার গ্লাইকোলাইসিসকে রেগুলেট করে। এই 3টে স্টেপকেই বলা হয় রেগুলেটরি স্টেপস অফ গ্লাইকোলাইসিস, এবং এখানে 3টা কাইনেস গ্রুপের এনজাইম ইনভলভড, দ্যাট ইজ হেক্সোকাইনেস অর গ্লুকোকাইনেস অ্যান্ড ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস অ্যান্ড পাইরুভেট কাইনেস। এই 3টা এনজাইমকে বলা হয় রেগুলেটরি এনজাইমস অফ গ্লাইকোলাইসিস।
আমার যেই কোশ্চেনগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট ফর বোথ রিটেন অ্যান্ড ভাইবা সেটা হচ্ছে আমার what is glycolysis, what are the types of glycolysis and what are the irreversible steps of glycolysis. এই যে তিনটা স্টেপ যেটা আমার গ্লাইকোলাইসিসকে কন্ট্রোল করছে, এই তিনটা স্টেপই আমার ইম্পর্টেন্ট এবং এটাই আমাদের রিটেনের কোশ্চেন হিসেবে আসে। আর ভাইবা থেকে আমার ভেরিয়াস কোশ্চেন এখান থেকে করা হতে পারে। আর রিটেন থেকে আরেকটা যে কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে আমার এটিপি ক্যালকুলেশন, যেটা আমি বললাম বোথ অ্যারোবিক কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যানারোবিক কন্ডিশনে আমার কতগুলো এটিপি তৈরি হয়, এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের লাগবে। আর একটা যেটা কোশ্চেন আসে, এটা শর্ট নোট হিসাবে আসে, সেটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস, এটা আমাদের শর্ট নোট হিসাবে আসে। আর একটা ছোট্ট জিনিস আছে যেটাও আমার রিটেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ পাইরুভেট। এই যে পাইরুভেটটা আমি পেলাম, এটা এখানে আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে আমি গ্লাইকোলাইসিস থেকে আমি পাইরুভেট পাচ্ছি। আরও কয়েকটা সোর্স আছে, সেটা হচ্ছে from lactate by oxidation and transamination of alanine. So sources of pyruvate হচ্ছে oxidation of glucose in glycolytic pathway, from lactate by oxidation and transamination of alanine. And what are the fates of pyruvate? It is converted into acetyl-CoA. It can be converted into lactate in anaerobic condition. It can be converted into oxaloacetate or alanine or malate. So these are the fate of pyruvate. That's all for today's class. Thank you.